अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दु लिहज़रतिल जलाला, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रिसाला, व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम अहलुल फ़ज़्लि वल अदाला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अर्सलना रुसुलन मिन क़ब्लिक वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मअशर अश-शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता फ़ल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिल-बसर व अहसनु लिल-फ़रज वमन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजाउन। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। लिकुल्लि नबिय्यिन फिल अनामि फ़ज़ीलतुन व जुमलतुहा मजमूअतुन लिमुहम्मदी। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही। हसनत जमीउ खिसालिही। सल्लु अलैहि व आलिही। शब अक्सर दरूद शरीफ हुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इज़्ज़तमंदो उस्ताद अलाक़ी बशरान खस्तर उलमाए किराम अगर तशरीफ फरमानी। मुंगा उतासु द निकाह व तक़रीब के राजम शिवी। कुरान करीम के रब्बुल आलमीन फरमाई, वलक़द अर्सलना रुसुलन मिन क़ब्लिक वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या। स्ताना मख के ची सुमर अंबिया तिरशिवी नीनु तूलु निकाहुन कड़ी औ द तूलु अंबिया औलाद हमो तूलु अंबिया वदुनम कड़ी। मां सेवा द योसो अंबिया किरामो न खुनूर तूलु निकाहुन कड़ी औ द तूलु अंबिया औलाद हम। निकाह पर दिन के ढेर अहमियत नहीं। दा बरकत द निकाह दे कि जन्नत के बजन्नतियान तोल 120 सफ़े यौसन औशद सफ़े 120 सफ़ुन भी औ पर 120 सफ़ुन के बाद अतिया सफ़ा द इमामुल अंबिया उम्मतियानी इंशाअल्लाह। अतिया सफ़ा बददी उम्मतियो दा 40 सफ़ा चीदी दा बद तूलु अंबिया मुश्तरक उम्मतुने औ अतिया सफ़ा बसिरफ द इमामुल अंबिया उम्मतियानी इंशाअल्लाह। तासु द मौलाना शाज़ेब से नाथवानी का वाला होता सुदीसी पर सोच सब अजवान हुए दलकना मैदान महशर जिक्र बकी कौ शिकल इमामुल अंबिया जलवे अप्रूशी खान शिकल रब्बुल आलमीन तो कुर्सी की निदखपल शान मुताबिक रुम्बे ब इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक कपड़े मेलौशी रुम्बे कपड़े चवागुंदी मैदान महशर की दा ब इब्राहीम अलैहिस्सलाम खान स्पीनी कपड़े बे वाला राउड़ी द जन्नत नदा बवा। द्वयम नंबर ची कपड़े वर्ष की वरनागा बज़मुन पैगंबरी नबी करीम सल्लल्लाहु कि संग वक्त कपड़े मेलौशी नो द अल्लाह ज़ात प बखपल कुर्सी जलवे अप्रूजी
او خی طرف تبو سر امام الانبیاء کی انشاءاللہ. دا اغا مقام محمود دی چی نبی علیہ السلام پا غوختو چی در رب العالمین سر بخی طرف تا امام الانبیاء نازی پا میدان محشر کی. اللہ دی زمون دا طولو دا امام الانبیاء صحبت و مجلس نصیب کی. نو دا دا نکاح برکت تے چی اولاد پیدا شی نو امت وڈیر شی. نبی علیہ السلام فرمائی نکاحو نکوئی تزوج الودود الولود. دا اغی زنانا سر نکاحو نکوئی چی محبت پکی دیری و بچی دیر روی. زما امت سیوا کئی زبد قیامت پورس پخپل امت پاندی پخر. اگر که ناتمام بچے پیدا شی ناتمام بچی خو پی زفخر کوما زما امت سیوا کے چی قیامت کے زما امت دیری. دا دا نکاح برکت تے چی دا نکاح پا وجہ دا زنانا مور جوڑش. دا مور چی دا مور پا گدائی ناستا دا برکت دا نکاح نی. که نکاح نوے دا با دا مور گدائی تا نواتنی خواه. نن چی اغا مور دا چی دا اغی دختو دلان دی جنت تی نو دا برکت دا نکاح دی. نن چی پلار دی نو دا برکت دا نکاح دی. چی دا یو دا پلار جوڑ شو دا بند مور جوڑ شو. دا دا نکاح برکت دی. چی زنانه دا مور پا گدائی کی نیو مور تی نجوڑا کی. دا دا نکاح برکت دی چی کل مور خپل بچی رفای ورکی او بچے یو بوٹو کی نو یو گنای معاف شی او یو درجے اوچت شی. او چې کله بچے د پیو نه کټار کی فرشتہ ورلا پبلا ډب ورکی وی ټول گناهونه دی الله معاف کړل آینده کې ګناه مکوه. او دا د نکاح برکت ته چې کله په نتیجه کې بچے پیدا شي او د دې بچی جبه ماتولا او د لومبې د جبې نه وختل چې الله لومبې بچی جبه ماتولا او لومبې د خولې نه وخته چې الله. روایاتو کې راځي رب العالمین د مور او پلار د دوړو ګناهونه معاف کړي. د نکاح ډېر برکات د ټولو د لومبې په عرش باندې کوم عمل شوی دی د آدم علیه السلام نکاح شوی دی. د آدم علیہ السلام نکاح پا عرش د طولو د لومبے شدی ده. آدم علیہ السلام چه اللہ پیدا کرو آدم علیہ السلام خفاو. اللہ ورطوی ولی خفاوی ده جون ملگره می نشته چه ده چا وادنی ده بخفای. اگر که ده غطا وجره خوده بخفای سوک زاد پسپو خوشحالی و سوک پساروی ساتنی جو اغیتو بولی وی ما تا سکون دینا چې د ژوند ملګری دی دی بخفای. ښه بنګله دی وي ګاډی دی وي ښه اعلی سورلي دی وي خو چې بیبي نه وي نو خفه وی. دا د ژوند همسفر ملګری دی. بابا زموږ خفه و آدم علیه السلام. الله ورته وی ولې خفه وی د ژوند ملګری مې نشته. نو پرکاري پې راغله چې بیدار شو نو د ضلع ایسر نه د ګسې پوښتۍ نه الله بیبي هوا پیدا کړه. آدم علیہ السلام اللہ دا خوری نا پیدا کر او بی بی حوائی دا چا نا پیدا کر دا آدم علیہ السلام. نو مسئلہ حل شولا خام دا خزی مینا خاون سر دیری که دا خاون مینا دا خزی سر دیری کدوم رو خوب بنیکا که و شفاق دا تشتا دا خزی مینا دیری که دا خاون دا چا مینا دیری کتب دا دوم رو وقت دیری د خزی مینه ډیرې د خاوند سره. سب پته څنګه لګي دا علما پې پوهېږي. دغه ولې کوي چې دا شرینګار نه کوي چې دا شرینګ نه کوي نو چې د کباب نو بس علما پوهېږي چې د سیز د خپل اصل سره مینه د سیز د خپل اصل سره مینه. تاسو دی خړ پړ کلی کې اسلام آباد بدلوي تا د سړی اسلام آباد در کې دی وی نه زما دا خړ غرونه خوښ ځکه دا ستا اصل دی ته دلته پیدا شوی که نه
ستا د مور نه ښکلې ښځې نشته ولې نشته خاندان بیتي اوچتي ته په یوه مور کې ټوله دنیا بدلوي نه وایي ما د خپله مور پکار ده دا ستا اصل دی ته ترې پیدا یې ځکه درته دا خوښه ده نو د څیز د خپل اصل سره مینې نو آدم علیه السلام الله د خاورې نه پیدا کړ او بیبي حوا یې د آدم علیه السلام نه پیدا کړه نو د نارینه اصل پټې شو خاوره شوه او د ښځې اصل نارینه شو نو خاوند به په پټو مینې او ښځه به په خاوند مینې او که نه تاسو ته پته شته ښځې د اکثر جایداد هم نه معلوم چې زموږ څومره پټې دي او سړي ته معلوم یې که نه سر په کېږدي خو پوله خو دې څوک وخوځوي که نه دا د اصل دی جومات ته مانځنه نشي راتلی وینار نه اینما او په پټي کې پوله ایني جومات ته چې راځي دا غټه لار ایني او په پټي کې نری پوله خو سار چا ګروټه اخوا کړي دا نه ایني دا ځکه دا د اصل دغه خاوره ده نو دوی به په پټو ویني او ښځه به په خاوند مینوي نو د ښځې مینه د خاوند نه ډېره وي ډېر احتیاط کوئ ښځه چې واده شي که نه دا د سیل نه جدا شي لکه د سیل نه چې مرغۍ جدا کړي دا د سیل مرغۍ جدا کېدلي د دې سره ډېر ښه ژوند کوه دې پلار پرېښودو دې مور پرېښودله دې قام قبیله پرېښوده دې هغه کلی پرېښود چې هغه د دې د پیدایش کلی و دا د سیل نه یوه مرغۍ جدا شي او ستا کره راشي ستا پلار ته پلار ووایي ستا مور ته مور ووایي ستا قبیلې ته قبیله ووایي او ستا خاندان ته خاندان ووایي دې ښځې نه څوک تپوس کوي د کوم کلي دا د خاوند کلی یادوي کو خپل کلی د خاوند کلی یادوي دا د سیل مرغۍ جدا شي دې سره ډېر ښه ژوند کوي نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله اخري عمر کې شو بیمار دوو صحابو په تکیه باندې راغی په دوو صحابو یې تکیه کړې ده او راغی داسې کېناست نو کېناستې نه شو صحابه یې راجمع کړل ویې راجمع شئ صحابه چې راجمع کړل وی ای صحابو زه تاسو ته وصیت کومه چې زه به نه یمه خو د ښځو په باره کې د الله نه ویریږئ د ښځو په باره کې د ښځو سره به ښه سلوک کوئ په اخري عمر کې دا وصیت پرېښود وی د ښځو په باره کې د الله نه ویریږئ د ښځو باره کې د الله نه ویریږئ دې سره به ښه ژوند کوئ دا د څه نه پیدا شوله د ضلع ایسر ضلع چجي ته وایي که د انسانانو چجي نه دي لیدلي څاروو هم لیدلي دي قربانۍ کې چې څاروی اعلان کوي چچم لیدلې ده دسي خو دسي که نه چا سیده چجه لیدلې ده په څاروي کې شته چېرته سیده چجه دا چجه به داسي چا نیغه کړې ده دا چجه څوک پوختی ورته وایي تاسو ورته پوختی وایي پوختی کږی که نیغی کږی که نه پوختی داسي که نه چا نیغه کړې ده پوختی نه نیغېږي نو ښځه د دې پوختی نه پیدا ده څنګه چې پوختی بلکل نه سیده کېږي نو داسې ښځه بلکل نه سیده کېږي په دې به ځان پوه کړي دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي ښځه د پوختی نه پیدا ده پوختی کږی نو وایي د دې نه به نفع علي او لږ لږ کوږوالی به پکې بلکل سیده کېږي نه که سیده کوي نو ماته دی نو د ښځې ماتېدل څه دي پته شته الطلاق به راشي که بلکل ښځه سیده کوي نو سیده به نه شي خو طلاق به راشي نو لږ ډېر کوږوالی به یې دې کې به ګزاره کوي نو سړي د خپلې بیبي سره جنګ راغی فیصله یې راوړله امیر المؤمنین د چې هغه ته فاروق ویلې کېږي فارق بین الحق والباطل چې حق او باطل د یو بل نه جدا کړي هغه یې فیصله راوړله چې راغی وره کې ودرېدو نو د هغه کور د بیبي سره خبرې وړېدلې دا بیبي په داسې لکه زوروره په خبرو کې لګیا ده ده چې واورېدل چې ده ته خو ښځه زوروره لګیا ده نو چې امیر المؤمنین راووت نو دی ورته وایي ای بچي زما هغه فیصله واپس کړو
وینا نه فیصله وایا وی ما د ښځې متعلق شکایت راوړی و او مسله تاسو ته کور کې خپله پېښه وه نو ما چې زه به واپس شم امیرالمؤمنین ورته ودرېږه ما نه خو تپوس وکړه که نه دا ولې زه دې ښځې ته صبر نبی علیه السلام ورته وی عمره ته چې په کوم لار را روان یې نو شیطان لار پرېږدي وي عمر را روان دی رضی الله چې شیطان ورته لار پرېږدي او بیبي خبرې تیزې کړي او دې څه نه وایي دې کې به څه حکمت پروت دی دې کې به څه وجه یې که نه وی ما نه ته تپوس ولې نه کوې وی حضرت ولې وی دا ښځه دا حلاله بیبي چې ده دا د خاون او د جهنم ترمنځ پرته ده په دې دې د جهنم نه بچي که دا حلاله بیبي نه وی دی به جهنم ته غورځېدلی و دا پرده ده که نه د جهنم او د خاون په منځ کې او دا ماله د کور چوکیداري کوي دا ماله د بچو حفاظت کوي زه ځکه په دې وجه صبر کوم هغه سړی ورته وایي دا کارونه خو زما بیبي هم کوي وی او که نه بس چې وی ته ورته صبر کوې نو زه به ورته صبر نو فیصله حق شوله خبره ختمه نبی علیه السلام وی زه تاسو ته د بیبیانو په باره کې وصیت کوم لږ ډېر کوږوالی به یي اشرف علي تانوي رحمت الله علیه تقریر منځ کې خلکو ته لطیفه وکړه هغه به لطیفې داسې لطیفې نه وي زمونږ په شان دې کې به د ډېره ژوره خبره پرته هغې خبرې به ملغلرې وي یو مار راغی یو پیر صاحب ته ویې ستا نه بیعت کوم پیر صاحب ورته یاره ما نه بیعت مه کوه لاس نیوه مه کوه ته به بیا خلک چیچي نو خلک وایي دا څنګه مار دی مې بیعت کړی دی هم خلک چیچي هغې مار ورته وایي زه بیعت راسره وکړه بیعت ته نه کوم او خلک به نه چیچم جو بیعت یې ته وکړو خلک به نه چیچي هغه وایي ټیک نو مار چې خلک نه چیچي واړی ورسېد په لارو کې نو هغه مار به یې راغست نو دې دیوالونو نه به یې را پرېښودو نو د هغې مار د سر نه پوستکی یې وختو نو چې پیر صاحب له راغی پیر صاحب ورته تا د سره څه شوي دي وی تا راته وی چې خلک مه چیچه وی دې حد ته ورسېدم هغه ورته وی تا ته ما ویلي چې ټک مه ورکوه وی تا ورسره پرش هم پرېښې دی وی ټک مه ورکوه او پرش کوه اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وی بیبیانو له ټک مه ورکوئ پرش پې کوئ که ټک او پرش دواړه پرېږدي نو بیا به د دغې مار حلي نو ټک به نه ورکوئ ځکه صاحب د جلالین لیکلي دي که داسې ګزار دې بیبي له ورکړ چې وینه وټکېدله وینه توره شوه هډوکی یې کریک شو دا به تلي ته مخامخ کېږي د دې به بیا حساب ورکوي نو داسې ګزار به نه ورکوي چې وینه وټکېږي داسې ګزار به نه ورکوي چې هډوکی یې کریک شي که دا دې ورکړ نو یوه غټه تله لګېدلې چې ځمکه او اسمان پکې دواړه په یو چاپړي کې راځي هغې تلې ته به دې مخامخ کوي بیا هغې تلې ته به دا ټول لګي دا به مخامخ کېږي دا مه وایې چې ما له د دې وي څوک تپوس نه کړي داسې څپېړه ورکوو داسې ورکوو داسې لته ورکوو د یو دیوال نه تم به وو د بل الله اکبر یو صحابي راغی نبی علیه السلام ته ویې زما غلام دی کله ناکله نافرماني وکړي نو زه کار وکړم څپېړه ورکوم په دې کې به م الله زما نه تپوس کړي غلام یې دی غلام ښځه غلامه نه ده ښځه په نکاح کې ده خو ته آقا نه یې او دا غلامه نه ده ته حاکم نه یې نو وی غلام زه په څپېړو ووخم هغه کنده غلط کار وکړي وی د دې به ما نه الله تپوس کوي نبی علیه السلام ورته یوه تله به ولګي نو د هغې غلام هغه نافرماني به په یوه تله کې کېښودی شي او بل طرف ته به ستا هغه څپېړه او هغه قار دړ کېښودی شي نه که ګنۍ ډېره وه او قار دړ کم و نو تا له به دې الله بدلواني او که نه ګنۍ کمه وه او تا قار دړ سیوا کړې نو ته به د الله مخې ته دقې غلام نه بیا حساب ورکوي دا معامله به هم کلیر کېږي چې تا چاته کنزل کړي ګناه هغه کمه کړې ده او تا کنزل سیوا کړي دا به دې به الله په تله کې کوي او بیبي وښه او لاس ماته وه او مخ توره وه سترګه راوباسه هډوکي کریک کېږه
او د دې به الله تپوس نه کوي د دې به الله تپوس نه کوي نبی علیہ السلام صحابو ته وی خياركم اے صحابو پتاسو کې غوړه کس هغه دی چې هغه د خپلې بیبي سره خي او زه پتاسو ټولو کې غوړه یم ځکه چې زه د خپلو بیبیانو سره خي ښه سړی هغه دی چې هغه د بیبي سره خي دا ښه سړی نه دی په بار کوسي جوړي جنازګاهونه جوړي د کونډو یتیمانانو پرورش کوي او کور کې نه بیبي تنګه ده دا ښه سړی نه دی دته نبی علیہ السلام ښه سړی نه وایي دا جنازګاهونه به در وروستو تلي چې څو جنازګاهونه یې جوړ کړي دي څو لارې پخ کړي دي دا به در وروستو تلي او د بیبي سره تعلق به د لومبې تلي ته مخامخ د دغه حساب به ول ورکې دا وروستۍ خبرې دي تقریرونه مې کړي دي مدرسې مې چلولې دي چې لیره تللی وم یو مې د بار من سفر کړی دی دا ټول به دې تلي بابا مشره خړومبې به دې د بیبي سره خو سلوک تلي چې دا څومره دا نورې به وروستو تللی شي ډېر شی به پکې خویېږي ډېر شي حاجیان او تبلیغیان او مولیان او ډېر شی به پکې پورې پراته دا په غار اصړې خري هغه دی چې هغه د بیبي سره خري دا کلیریانس پکېږي د دې حساب بکېږي دا به تلې ته مخامخ کېږي او دا به الله په تله تلي د نبي علیه السلام په شان ژوند وکړئ یو ورځ کور کې غږ وشو ورکې نبي علیه السلام چې غږ واورېده هغه غږ بالکل د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها نه خو وفات شوې وه او نبی علیه السلام چې غږ واورېد نو په ژړا دومره لوی شخصیت څومره حسن څومره طاقت څومره جلال څومره اعلی خاندان الله ورکړی دی خو نرم دینه څومره دی زر په ژړا شو سترګو اوښکې را روانې بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي وایي ته ولې ژاړې وایي دا اواز مې واورېدو وایي دا اواز بالکل د بیبي خدیجې په شان دی ما وی کلی بیبي خدیجه را کړه نه وته امي په یاد شول او وفات شوی د خاصه ما په یاد شول هغه می په یاد شول په چرته بیبي خدیجه را کړه رضی الله تعالی عنها دسی خپل ژوند امام الانبیاء کو کې تیر کړی دی بیبیانو سره بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي مونږ چې خزو برابر هغه ته بوت کړی لکه ورش صفا وبرور خجی صفا برور ټیک ته بس سامان نفرت کیږي چې دسی یو ملک راغله زدي سی یو وینځه ما خیر دې سبا نورې راوړم بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه نبی علیہ السلام را ما وخ اډو کې خړو د وخي اډو کې وخه پورې و ما دسی په خپل خوړو دسی می دې وخه شو کوله نبی علیہ السلام ولیدل ما ته بیبي عائشه دې په لاره ما نه اډو کې واغستو مخرا کزو چې ما نه واغستو ما ته بیبي عائشه تا چې د اډو کې خوړو تا خو په کم ځای یې خوا ما په دې ځای یې خوا وی په حق ځای خپل مبارک خپل کې خورا دسی تعلیم ورکړي دي په دې سره د دې څومره او سره بلند شولا چې دومره یو پاک شخصیت چې د هغه جوټه به صحابه او تختوله د هغه جوټه به صحابه او تختولې ورځي وبو مسکلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو دې طرف ته نوجوان الک ناشته دې طرف ته مشران صحابه ناشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې نوجوان الک توای حق د ابو استاد خودی طرف ته مشران ناشته زه د خپل جوټه دی لور کما حق استاد خو مشران دادی هغه ورته وی د الله حبیبا ستا په جوټه باندې زخپل ځان لپاره بل چا ترجیح نه ورکوم ستا جوټه ده دا بزړم بیس کما دا زبل چاله نه ورکوم ستا د خلی جوټه کړي او بخا دا هغه خلدا چې جوټه کړي او به صحابه او تختولې یو به وی زړم بیس کما او بل وی زړم بیس کم او بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای
په هغه ځای خپله مبارکه خوله کېښودله په کوم ځای نه چې ما خوراک کوو چې کور ته به رادنده شو بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها ته به یې د مینې نه حمیره وي حمیره دا به ورته د مینې او د محبت نه یو ډک اواز وکړي بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها ته به یې د مینې نه نوم وي ښه بیبي ته خوږ نوم وایه مونږ چې راشو نو هغه څه شوه او هغه به وایي هغه څه شو هغه هلته دی او هغه هلته ده هغه او هغه او هغه څه ته وایي ښځه به وایي هغه هلته دی هغه به وایي هغه هلته ده دا هغه او هغه هم جوړ کړي دي مړه نبي کریم صلی الله علیه وسلم به وي حمیره چرته ده حمیره بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها ته به د مینې نه یو ډک اواز بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي دومره ښایسته و چې کور ته به راغې ما نه به څه څیز ورک شوی و ما به د امام الانبیا لاس داسې ونیو کچکورو دا لاس چې به مې داسې ونیو هغې به رڼا شروع کړله نو ما به ورک شوی شي وموندو په کور کې داسې ښایسته انسان ما کور کې به رڼا شوله زما کور کې به پړاقا شوله چې د دواړو جهادو سردار به راووت یو ورځ ما ته وایي بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها ته چې ما نه خفی نو هم ما ته پته لګي او چې خوشحاله نو هم راته پته لګي ما وی تاسو ته زما د خوشحالۍ او د خفګان پته لګي ما ته یو لګي راته ما ته وی چې ته کله ما نه خفی نو ته قسم خوري چې لا ورب ابراهیم زما دې د ابراهیم علیه السلام طرف قسم چې زما نه خوشحاله بیا قسم خوري نو داسې وایي چې لا ورب محمد زما دې قسمي په رب د محمد چې ما نه خفه شي نو بیا رب د ابراهیم علیه السلام شي چې خوشحاله نو رب د محمد بیبي عایشه و زنانه و نبی علیه السلام ته وایي د الله حبیبه زما دې د خدای په ذات قسم دا خبره ټیک ده خو ګورې ستا نوم پرېږدم خو ته دې چرې نه یې پرېښې صرف د نوم په ځای د ابراهیم علیه السلام نوم والمه نوم نه هجرت کوم خو تا نه هجرت نه کوم د الله حبیبه ته مې نه یې پرېښې بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها هغه زنانه ده ای زنانه واورئ بیبي عایشه فرمایي رضی الله تعالی عنها چې نبی علیه السلام رخصتېدو نو سر یې زما د زنې د لاندې نو ستاسو د محبوب سر زما د خپلې غېږ نه رخصت کړی سلګۍ زما په غېږ کې وښلي دي د زنکدنې زما په غېږ کې تېر کړی دی امام الانبیا چې د دنیا نه ته وایي زه ډېره بختوره بیبي یم کور زما و نمبر زما و غېږ زما وه او میسواک مې وله نرم کو نو لاړې مې ورسره شریکې کړې چې ته نه زما د غېږ نه ما رخصت کړی ما د خپلې غېږ نه امام الانبیا لېږلی دی زما د غېږ نه تللی دی د زنکدن سلګۍ د بیبي عایشې په غېږ کې تېرې شوي رضی الله تعالی عنها زنانو دا د محبت یو تعلیم مونږ ته راکوي نکاح دا د محبت نوم دی دا د الفت نوم دی دا د حیا نوم دی دا د پاک دامنۍ نوم دی دا د یو خوږ کور نوم دی دا د یوې خوږې رشتې نوم دی دا د مینې او د محبت نوم دی دا د حاکم او د محکوم نه دی دا د ظالم او د مظلوم کور نه دی دا د محبت یوه رشته ده وایي کله ناکله به د دواړو جهانو سردار په خپله زما سره د کور په کار کې لګي او په خپله ما سره د کور کار کړی ما سره نبی علیه السلام په خپله د کور په کار کې کیسه اخیستې خپله به وایي بار بار به نبی علیه السلام د بیبي خدیجې ذکر کوو رضی الله تعالی وایي ما له به پرې غوسه راتلله وایي ما ورته چې د الله حبیبه اخو یوه بوډۍ وه اخو کونډه نبی علیه السلام اخیستې وه دا خو جینۍ وه بیبي عایشه ما ته چې بیبي خدیجې داسې به نه وایي ټیک ته چې ته حافظ یې ټیک ته چې ته عالم یې ټیک ته چې ته فقیه یې بیبي عایشه خدیجه نه حافظه وه نه عالمه وه نه فقیه وه خو چې کله ټولې مکې زما نه انکار وکړو نو بیبي خدیجې زما د رسالت اقرار وکړو
په مې د ټولو نه لومړی ایمان راوړ ما ورته ډډه وخلې وه زما سهاره وه زما تسلي و کتابونو لیکلي دي بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها په ټول ژوند کې داسې خبره نه وه کړې چې هغه د نبي علیه السلام په طبیعت چپه لګېدلې وي داسې ښکلی ژوند به یې تېرو امام الانبیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د خپلو بیبیانو سره ښکلی ژوند تېر خپلو بیبیانو سره ښکلی ژوند تېر کړی ای نارینهو دا د بیبي حق دی او دی مضبوط حق دی ته چې د بهر نه راشي نو د بیبي سره په خواږه خوله خبرې کول دا د بیبي حق دی په دې چاردیوالۍ کې دننه ناسته ده ته سهار وتلی په توره شپه به پیدا کېږي په هغې به په دې ورځ کې څه تېر شي د بچو حفاظت یې کړی دی د کور یې کړی دی ستا د عزت یې کړی دی ستا د مال یې کړی دی او چې ته ورشي او په خونه کنځل او بد یې رد یو سمه خبره دی که په 12 بجې لاړ شي وایي ډوډۍ نه وي تیاره که په 12 بجې لاړ شي پیزار وباسي تیاره په 2 بجې لاړ شي بستره تیاره د دې بیبیانو ګناه څه ده زه خپله سهار چې مدرسې ته تللی یم نن سهار په کم 7 بجې دی غالبا چې زه د کوره ووتلم سهار چې مونځ مې وکړو لا کور ته نه یم تللی د مدرسې نه ډارېک داسې راغلی اوس چې ورشم څه ټیم وي والله اعلم چې څه ټیم وي که نه تاسو ته مثال وایم مثال دې کور کې په دننه په چاردیوالۍ کې یوه بیبي ناسته ده هغه تا ته ناسته ده هغه ستا خوږې لهجې ته ناسته ده هغه په تا خپل ناز ویني بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي داسې یو زنانه وه داسې رقص شادي کو ماشومان ورته راټول شي وو نبي علیه السلام ما ته وایي راشه بیبي خدیجې تماشه وکړه بیبي عایشې وایي ما یې په دې ځای وکړي په دې اوږه مې ورته داسې زنه کېښوده الله اکبر ته د بیبي زنه دلته پرېږدې الله اکبر کوپر وشو کوپر که بیبي زنه دلته راوړه یا بیبي چېرته لاس درکړو الله اکبر سنګسار هم نه کړي چېرته نه وایي په دې ځای مې وله زنه ایښې وه وایي داسې مې تماشه کوله ما ته وایي بیبي عایشې بس دی نه بس کوي نه نو ما ورته چې نه بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي زما تماشه کې څه غرض نه و خو ما په امام الانبیا خپل ناز کته چې دی زما څومره ناز برداشت ما ته وایي ټیک ده بس کېده چې ته وایي نه جو پروت په دې سر وایي زنه مې وله په دې ځای ایښې ما ته یې چرې مې دي ویلي ما ته یې چرې مې دي ویلي ما خپل ناز په امام الانبیا لیدلی دی ما په داسې پیغمبر خپل ناز کړی دی ناز بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها ډېر ښکلی ژوند دی بیبیانو سره تېرو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث قدسی دی حدیث قدسی دی ته وایي چې الفاظ د الله د طرف دی حدیث قدسی دی وی رب العالمین وایي چې ښځې زما د عقد د لاندې ستاسو تابعدارې شي ښځه چې تا د پیزار پالشکي دا ولې دا کپړې چې د استري کړي رالي دا ولې دا په منځ کې یو عقد شوی چې هغې ته څه وایي نکاح دا چې نکاح نه وی تا دې په بره کتلی وې سترګې به درنه خلکو ایستلې وي دا یوه نکاح وشي او دا بیبي تا ته داسې ټیټه شي خبره بس په خوله هېڅ هم نه وي د اختر شپه وي ته به یې کور ته مه ځه ښه نه ځه سهار به لاړه شي ښه نه ځه دا ولې داسې تابع شوې ده دا وینځه نه دا د الله یو حکم شوی دی چې هغې ته نکاح وي الله وایي زما دی حکم دا بیبیانې تاسو ته داسې تابعداري کړي دي او چا چې د دې سره زیاتې وکړو قیامت کې به د خاوند نه د ښځې حساب الله وایي زه په خپله دا حساب به الله په خپله کوي چې الله له حساب ورکولی شي نه بیا خو سپین بازې ګرځوي بس چې الله له حساب ورکولی شي دا بعضې سړی به وایي نو ما نه دې څوک تپوس وکړي زما نه دې څوک تپوس وکړي زه وایم دا څوک چې تپوس کوي د هغه نه مه یېرېږه خو دا د چا چې د تپوس څوک نه وي د ده تپوس پاندا کوي د دې نه مه یېرېږه دا ته څه وایي دا ته څه وایي دا بې زبانه چې تا ته څه نه وایي د دې تپوس په یو ورځ د الله ذات کوي یوه تله به درته لګېدلي او حساب به د سره کوي حساب به د سره کوي ډېر ښکلی ژوند تېروئ بیبیانو سره
دا خو ډېر ښکلی کور دی نکاح خو د محبت نوم دی نکاح د الفت نوم دی ډېر ښه سلوک بیبیانو سره کوئ او چې د چا ودونه نه وي ځوانۍ ته رسېدلي ودونه وله وکئ فانه اغض للبصر واحسن للفرج دا سترګې ښکته کوي ښه د واده سره څه راځي حیا راځي پاکې دامني راځي او ودونه لږ اسان کوي ښه دا ودونه څه کوي اسان کوي سعید ابن مسیب رحمت الله علیه او ډېر لوی عالم تېر شوی دی د وخت حکمران هغه یې بچي د ده د لور تپوس دا لور دې زما بچي له راکړی انکار یې وکړ یو دوه درې ورځې شاګرد نو چې راغی دی ورته ته خو نه وې سبق کې وی حضرت بیبي مې وفات شوې وی ښه طلبه یې راجمع کړل وی زما هغه لور چې خلیفه یې خپل بچي له تپوس کو هغه لور ما ده ته په نکاح کړل هغه یې ما قبوله کړل وی زه الاړم وی څو ورځې پس ما ته دروازه وټکېدله وی څوک یې وی چې سعید ابن مسیب ما سوچ کړو چې په دې نوم خو زما یو استاذ دی نو وی چې بهر ته ووتلمه استاذ مې ولاړو او لورې د مټ نه نیولې وی دا ستا امانت دی ما ته راوړه ستا کور وران شوی و دا مې ځکه زر راوسته چې ستا کور اباد شي اوس خو د چا بیبي مړه کېږي نه نو تپوس چې ورته کوي کوڼ دی کو نو ما خو یاره په زنانو کې کوڼ دی لیدلی خو په نارینهو کې مې کوڼ نه دی لیدلی یار زنانو کې کوڼ دی په نارینهو کې وایي کوڼ دی کو مخکې بلې بیبي مو کو نه نه بیبي نه ورکو او چې مخکې بلې بیبي و د ده کور وران شوی دی د ده بچي تر و تب شوي دي د ده انغرې په بلا اوښتی دی د ده سره خیرخواهي دا ده چې ده سره نیپي وټې مه کوه خو لور ورته ښوه لکه چې کور یې آباد شي چې کور یې آباد شي نکاح د دې نوم دی ښه او د ټولو نه برکتي نکاح پېژنئ د ټولو نه برکتي نکاح نبی علیه السلام وایي هغه نکاح ده چې په هغې کې مشقت کوي ښه دا پراسس پکې کوي ښه روټۍ مناسبي کالۍ کوي دا ډټر بټر پکې کوي څومره چې په نکاح کې دا څیزونه کمي نو دومره په نکاح کې برکت کېږي او چې څومره دا سیوا کېږي نو د نکاح نه برکت اوچتېږي ښه مونږ خبر دی ټوله دنیا کې ناکاره ډوډۍ پېژنئ په ټوله دنیا کې ناکاره ډوډۍ هغه ډوډۍ ده چې هغه د واده روټۍ ده چې مالداران پکې روبلل شي او غریبانان پکې پرېښودل شي دا په ټوله دنیا کې بدترینه ډوډۍ ده دې له نږدې مه ورځه دا مه خوره دا بدترین خوراک دی په دنیا کې ښه ودونه کوئ خو په سنت طریقې کوئ نبي علیه السلام صحابي ولیدل اثرات یې پرې ولیدل ښه داسې زیړ رنګ پرې لګېدلی و لکه اوس پې پړک پړک لګېدلي دا د وخت په نښې دي نبی علیه السلام ورته چې واده دې کړی دی وی او لم ولو بشاتن ولیمه وکړه که نه چې دا صحابه خبر شي ولو بشاتن اگر که یو بیزه هلاله خو ولیمه وکړه چې واده وکړي شپه تېره کړي سهار ملګرو له ولیمه وکړه د محلې خلک راغونډ کړه نن زما ولیمه ده دا سنت عمل دی ته بیا ګوره چې الله څومره خیر او برکت درکوي که نه درکوي خیر او برکت درکوي که نه درکوي نو مونږ خبر نه یو بیا چې کله نکاح وکړي او د بیبي سره ورځې وخت تېری شپه تېری نو دعا وکړه اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا وایي دا دعا چې څوک وکړي که نه د ده د اولاد د دې معنی دا ده چې خدای ته ماله کوم اولاد راکوي نو هغه د شیطان نه بچ وایي دی د شیطان نه بچ نو علماو لیکلي وایي د شیطان نه کم ماشوم بچ دی شیطان خپل یو لسپون ورکوي که نه نو د دې دعا څه معنی ده وایي د دې دعا معنی دا ده چې کوم سړي مخکې دا دعا غوښتلي او د ده اولاد پیدا شو دا بچی به مرتد کیږي نه دا به قادیانی کیږي نه د دې بچی اخره خاتمه به په ایمان انشاءالله کتابونه لیکلي دي نو ته خبر ته علماو سره کښېني بیا چې د کله بچی پیدا شي مورې پلاره خپلې نوم ورنه کښېنه ته چې له نوم کښېني نو کارکړنه او بکاڼه او پلانې او ډینګرې او شاهروخانه او یو او بل بیا کله دسې ګډېږي کله دسې ګډېږي کله دسې ګډېږي په ټیک ټاک کې
نو چې نوم تپوس وکړي نو د نوم معنی ګډېدلي چې بیا به دې ټول عمر ګډېږي. اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه یو کس خپل بچی راوست دی همیشه بیمار همیشه بیمار. اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه دمه وی د سنوم دی وی کریم الله وی د نوم ما بدل کو سلیم الله. اما شوم چې په ځخ خوشو سره هغه اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه اما شوم له خدانوم بدل ولا نوم سره خوشو یو کنه کلیم نور معنی دی خو کلیم دا کلم نه دی کلم په عربی کې زخم ته وي او تابع دی همیشه بیمار دی. ما ولنوم کې خود سلیم الله د سلیم معنی محفوظ الله د ټولو بیمارونو محفوظ او کنه. نبی علیہ السلام فرمای احب الاسماء الی الله په ټول دنیا کې الله ته غوره محبوب نوم عبد الله او عبد الرحمن. دین غوړ نومونه الله ته رښتا خو بچی له نیک نوم دا صحیح نوم دا عالم له ولېګا تحقیق به ولوي. نبی علیہ السلام ماشوم له تحقیق وکړ وستانو مې عبد الله بنده د الله کنه بچو له صحیح نومونه کړي د دې اسم اثر په مسما کې ښکار کیږي. ښا علماء نه تاسو کوي بچی ولا موزه مولوی سیدانه بچی ته دعا وکړه دی بستا خادی بیده تو دعا وکړه. ام سلیم رضی الله تعالی عنها انس رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته خدا والا ویلا دی خادم شو خو دعا وکړه. کله نبی علیہ السلام دعا وکړه ها نبی ورشه د انس مال تو وګوره د انس د عمر برکت تو وګوره ها رضی الله تعالی عنه دعاګانې علی رشتہ کې د علماء سره مشوره کوي او بچولم په وخت ودونه وکړي. ها یو څو قرضې بنده چې ختمي الله وسره امداد کوي. یو څو قرضې دي چې داغه په ختمولو کې الله د بنده سره امداد کوي. پاره کې یو د واده قرض دا د پدیکل در کوم بچی د واده کوي دغه پوره نو قرضه پکې وکړه کته د دې قرضې په ختمولو پوښ دې زبجرم درکم او کزا او دې سینه ګوري چې ته شل دیګونه په خیر له قرضو کې او درې می خیلاله غیله قرضو کې لستو لیکالي کوي شپېته لکه غیله قرض کې دا درته نه وامه ګوري ښا چې په څومره کالی مناسب په کمره په کالی په مناسب ډوډۍ څومره خرچه راځي دا قرض او کو بچی د واده وکا که په دې قرض پوښ کې زبجره نبی علیہ السلام وی واده وکړي چې مالدار شي مونږ وایو چې نوکریم شي نو واده به الټا وایي مونږ وایو چې مالدار شي نو واده به ولګو. نبی علیہ السلام وی واده ولا وکړي چې مالدار شي د واده سره مالداری راځي خبرکیږي مخه د حجونو سره مالداری راځي د عمرې سره مالداری راځي او د وجود سره مالداری راځي. ښا دې سره سړی مالداری ښا او کنه وڅونه کوي دې سره الله مالداری راوړي. ته رازق نه ښا رازق بل دی هغه رزق ورکړي ان شاء الله. او بچو له په وخت باندې نکاح وکړي د نکاح ډیر برکات دي ډیر اثرات دي او چې بچي د بیبي په حقوقو قادر وي او بلا سخپورو چې بچي بیبي له د ورځې نه مزدوري او خرچه پیدا کولی شي. ها نوکری دینی سرکاري خیر دی افسر دینی خو چې تیاری کولی شي چې بیبي له سلګ ډیر خرچه پیدا کوي. لکه دا خرچه به په نکاح کې شته. ها دا یوازې دې سي هغه اوس په خبر کې شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم مولانا نکاح تړل زو سره خواته ناس غیرت دی ویل کتا قبول کړی دا هغه سړي مجهول وانت دیګه ما قبول شیخ سره ورته مړه مجهولي خبرې مکوا سم صفا وایا چې ما قبول کړی دا او دې سي وایا چې په سر سترګو می قبول کړی هغه په سر سترګو می قبول کړی دا مجهولي خبرې مکوا خو د دې سره وګورئ دا ټولې مسلې دي راځي. ښا بیبي له به نفقه ګټي ګورئ ښا بیبي له به جامه په اظهار کې ګورئ ښا خو یوه خبره یاده ساته چې کم سړی واده وکړي او دی د بیبي خاوند شي او دی بازار ته لاړ شي د دې بیبي له څادر علي جمعه راغی که نه دې بیبي له څادر علي او دی دا نیت وکړي چې د دې بیبي نفقه الله په ما فرض کړې ده زه د الله یو حکم ژوندی کوم خپلې بیبي له به د جمعې څادر علي او په عملنامه کې به یې نیکي لیکل شي انشاءالله.
خپلې بیبي له پیزار راوړه ته به نیکي لیکلی شي انشاءالله ښه خپلې بیبي له په خوله کې نوڼی ورکوه په دې به نیکي لیکل شي انشاءالله ښه او دا نیکي ده دا وګورئ دا نیکي ده په دې نیت یې کوه ښه دا سنت عمل دی خو دا به ورسره تړلي دي ګورئ ښه هسې نه چې واده وکړې بیا د 12 پورې ودلې ګورئ ښه دا مزدوري به کوې یو ګیدړ او ګیدړ خو پېژنئ که نه خلکو رانیولې ویلې مړ کوو یو سړی پرې راغی ویلې ولې مړ کوئ بیا به دې دا چرګان وي تم کړي هغه ورته وی مړ کوئ یې به وایي ما ته یو دم معلوم دی وایي زه په دې ګیدړ شو کومه دی به ورکېږي د دې کلي نه هغې وی ښه ده نو ګیدړ یې د غوږه ونیو وی چای راوړه پاڼه راوړه پیاز راوړه ټماټر راوړه د لویه کیسه یې ورته وشړله چې ګیدړ یې پرېښود دا خو هسې د غوږه نیولی و ګیدړ ودانګه خلک ورته دا څنګه دم و وی دې دم زه د کلي نه راورک کړی ما ته وی چې پیاز راوړه ټماټر راوړه وی ما کلی پرېښې نو ما چې دا ګیدړ به هم دا کلی پرېږدي ښه نو دا دم به پکې یې ګورئ ښه په دې به الله نیکي درکړي ښه دا سړی چې اودس وکړي او مانځه له روان شي پته درته شته چې یو قدم والي یوه نیکي ولیکل شي او یوه ګناه یې معاف شي داسې ده که نه او چې د جومات نه بیا را روان شي نو 2 قسمه خلک را روان دي یو قسم شادي شده یو قسم غیر شادي شده دا شادي شده چې را روان دي نو بیا په عملنامه کې نیکۍ لیکلی شي او دا غیر شادي شده چې مونځ وکړي او راځي نو دی بیا په تشو کې را روان دي واپس ځي ده ته نیکۍ نه میلاوېږي دا ولې دا غیر شادي شده به وایي چې په کار ده چې دې شادي شده ته نه میلاوېدی او ما ته میلاوېدی قرباني کومه مونږ وایو نه دا شادي شده چې مونځ وکړي او د جومات نه را روان شي دی وایي او ما ته یې نن د چینۍ ویلي او ما ته نه ده راوړي ما ته یې نن د وړو ویلي او رانه هېر شوي دي نن یې راته د دې ویلي او هغه رانه هېر شوي نو دی چې د جومات نه را روان شي هغه سودا ورته رایادې شي نو د ده په مزغو بوج را شي خدایه دا به راوړه غواړي دا بوج په ده ولې را شي الله وایي ده زما په یو حکم عمل کړی چې هغې ته نکاح د نکاح د وجې نه په ده بوج راغی نو ولیکئ وله په عملنامه کې نیکي ښه او دا غیر شادي شده خو ځان له را روان دی نه د چینۍ نه خبر دی نه د ټماټرو نه خبر دی که په شپې په ټوپ کې راغله که په ډیوډۍ کې راغله او که په بیټک کې راغله او که په جومات کې راغله د شپې ځای یې هم دی معلوم ښه نو د واده سره ډېر خیرونه دغه تړلي دي ځوانانو څوک چې واده کوئ نیت په دا نه کوئ ښه چې پلانې خاندان مالدار دی زه به مالدار شم نه واده به په دې نیت کوي چې ما کې الله پاک دا پیدا کړي زما زندګي صفا شي زما ښکلی ژوند د حیا شي په دې نیت به واده کوو انشاءالله تاسو ته ما ووایي واده کې قرباني خاوند کوي که ښځه کوي ښځه کوي کور چا پرېښود ښځې پلار چا پرېښودو ښځې مور چا پرېښوده ښځې کلی چا پرېښودو ښځې نو قرباني ټوله ښځه وکړي ما درته وایي د سیل نه یوه مرغۍ راجدا شي دې ته به هغه سیل یادېږي دا د سیل مرغۍ وه دې به په مور ناز کوو دې به په پلار ناز کوو دې به په وروڼو ناز کوو نو داسې ښکلی ژوند ورسره کوه سړي داسې په ښځه دغه اوچت که وښلی ښځې ورته ویې وښه ووښه ویې نه هلک ته یې واپس کېښودې ویې ولې دې ونه وښلمه ویې زما لور واده شوې د پلانکي کور کې ده ما ته هغه رایاده شوه چې په هغې څوک لاس اوچت کړي نو زه یې نه برداشت کوم نو دا هم د چا لور ده که ته پرې لاس اوچتئ چې ستا په لور څوک لاس اوچت کړي ته به یې برداشت کړي نو د بیبیانو سره ښکلی ژوند کوئ الله دې دې نکاح کې خیر او برکت ور واچي الله دې د نیک او د صالح اولاد ذریعه وګرځي او دې ضروبۍ کې هغه اجتماع روانه ده انشاءالله سبا به دعا کېږي روحاني اصلاحي اجتماع ده ټول خلک پکې شرکت وکړي سبا به دعا کېږي نو لاړ شئ ورته ډېر نیکان خلک ورته راغلي اولیا ورته راغلي بعضې مجلسي سړی ورته پوه نیمې ګنټې ډول شي او د سړي ژوند بدل شي د ډېرو خلکو ژوندونه ورسره بدلېږي نو یو روحاني او اصلاحي اجتماع ده سبا به دعا کېږي ستاسو علاقه کې ده لنډو باندې درته ده
ان شاء الله حاضری ورته کوي کنه اسی لیدو لاړ شي اسی لیدو لاړ شي یو څو علما خو به ویني کنه یو څو خبرې خو به وایي کنه رب العالمین دې رحمت وکړي دا کوم علم چې واده دی خاخ د دې والي سي وفات شوی ټول دعا وکړه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم كريم الله دې نکاح کې خیر او برکت ورواچي الله د خوشحالو ذریعہ وګرځي الله د اتفاق او د اتحاد ذریعہ وګرځي کریم الله د دوو خاندانونو جوړ دی رب دې کې جوړ پیدا کړي رب تا حیات دواړه خاندانونه د یو بل رضا او خوشاله وساتي رب د نیک او د صالح اولاد ذریعہ وګرځي رب بنیادی په سنت طریقه کې خود رب دې پکې خفه نه کړی رب دې د خوشحالي تا حیات روزي کې رب نن چې څنګه ستاسو خوشحالي کارو کو رب دا خوشحالي د دې روزي کې رب دې کې ډېر خیر او برکت ورواچي او د دې پلار د وفات شوی دی دعا ورته وکړه الله د والد صاحب مغفرت کامله نصیب کړي الله د والد صاحب مغفرت کامله نصیب کړي نور وفات یې الله ټول وبخي الله د والد مور د پاره د خاندان د پاره د سترګو اخوانه وکړي والدینو چې سړی واده کوي کوالد صاحب ژوندې کوالدې ژوندې ډېر خیال کوي دا هغه مور ده چې یو ځای ته بتله دا مې نه ده خوښه دا مې نه ده خوښه دا مې نه ده خوښه دا مور پسې ډېره ګرځېدلي دا چونو دې مور کړی ښه دې مور ډېر دا مور چې ګرځي دا د خپلې خوشحالۍ لپاره ګرځي دا د بچي خوشحالي خپله خوشحالي ګڼي ای بچو واده په خپل ځای خو مور ده پلار دی ښه واده منمه د بیبي حقوق منمه خو دا هغه مور ده چې د دې د خپو د لاندې جنت دی دا هغه پلار دی چې دا د جنت د مینځ دروازه ده بچیه پلار پرې نه دی مور پرې نه دی د دې به ډېر احترام کوي رب العالمین دې پکې ډېر خیر او برکت ورواچي الله د چا نکاحونه نه دي شوي نیکانې صالحان یې رښتي نصیب کړي الله د چا شوي دي نیک او صالح اولاد یې نصیب کړي الله چې د چا اولاد نه وي ربه اولاد میوه ده ربه دا میوه یې نصیب کړي ربه د میوو په ونو کې میوه نه وي په بوټي کې میوه نه وي په ځمکه کې میوه نه وي ربه ته پکې اچانک میوه پیدا کړي ربه داسې دیله د اولاد دا میوې ورکړي ربه دا ستا قدرت کې دی ربه بې موسمه میوې پیدا کوي ربه دې له اولاد ورکړي ربه د چا شته دی نیکان صالحان تابعداري کې د والدینو سترګې پې یخې کې اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك